In this video session, I am going to do an experiment on Pelton wheel turbine. The aim of the experiment is to determine the best driving conditions of the Pelton wheel at constant speed and draw the characteristic curves. That is, the first one is output power against efficiency, and the second one is output power against input power, and the third one is output power against discharge. Now moving on to the theory of the Pelton turbine. It was created by Lester Alan Pelton in 1880. It is an impulse turbine. The energy available at the inlet of the Pelton wheel will be completely kinetic energy. It is a high head and low discharge type turbine. Generally, it is used for heads greater than 300 meters. Here in this diagram, you can see a dam and a turbine. The dam is placed at a higher level and the turbine is placed at a lower level. The water from the dam is transferred to the turbine using a large diameter pipe known as the penstock. At the end of the penstock, we can see a attachment of varying cross section known as the nozzle. It is used to create water jet of very high velocity. The gross head, which is represented by Hg, is the distance between the head race, that is the free surface of the water in the dam, to the tail race, that is the free surface of the water in the reservoir or sink. In this figure, you can see a movable needle-like structure inside the nozzle. It is used to control the water jet coming from the nozzle. The sphere can be moved forward or backward in the axial direction. When the sphere is moved forward, the flow will be reduced, and when the sphere is moved backward, the flow will be increased. Now we can see the casing of the turbine. It's the outer covering of the turbine. It is mainly used to protect the runner and the vanes. The other function of the casing is to prevent the splashing of water and to direct water to the tail race. Inside the casing, you can see a circular disc known as the runner. It is the rotating part of the turbine. On the periphery of the runner, buckets are arranged. These buckets also known as vanes. The buckets are arranged on the periphery of the runner with equal spacing between them. As the water jet coming from the nozzle hits the splitter of the vanes, the runner will rotate. Here, the runner rotates because of the impulsive force created by the water jet on the vanes. If we want to produce electricity, a shaft will be attached at the center of the runner, and the other end of the shaft will be attached to a generator by electricity can be produced. But in our experimental setup, the other end of the shaft is connected to a circular disc, also known as the brake drum, through which the loading of the turbine is done. That is, we restrict the rotation of the drum with the help of a spring balance and a belt. That is known as loading of the turbine. Here in this figure, you can see a runner of a turbine with buckets being arranged on its periphery. In this figure, you can see a runner bucket. The runner bucket has a double hemispherical cup-like shape. Between the two hemispherical cups, you can see a division wall, also known as the splitter. The water jet coming from the nozzle will strike on these splitters to make the runner rotate. Using the spear, we can adjust the water jet to strike the center of the splitter to attain greater efficiency of the turbine. Its practical application is in hydroelectric power generation. Then the apparatus and instruments required are: first one is Pelton wheel apparatus and second one is tachometer. Here you can see the Pelton wheel apparatus. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പെൽട്ടൺ വീൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കണം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ഈ കേസിങ്ങിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വൽ കേസിൽ, അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാം കാണും. ഡാം എന്നുള്ളത് ഹയർ ലെവലിലായിരിക്കും. ഡാമിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പെൽട്ടൺ വീല് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഡാമിലുള്ള വാട്ടർ നമുക്ക് ഈ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ ഈ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതായത് ഇതിൻ്റെ വെയിൻസിലേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജ് ഡയമീറ്ററിലെ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. നേവി ബ്ലൂ കളർ ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഡാമിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ ടർബൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലാർജ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പിനെയാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, വാട്ടറൊന്നും ഹയർ ലെവലിൽ വാട്ടറൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ആണ് നമ്മളെ ടർബൈൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഈ ടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർവോയറിൽ നമുക്കിവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു മോട്ടർ ആൻഡ് പമ്പ് സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കാണുന്ന റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പെൽട്ടൺ വീലിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഈ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പവർ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് 3.5 bhp ആണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് 800 rpm ആണ്. ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് 40 meters. ഓക്കെ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 40 meters എന്നുള്ളത് ശരിക്കുള്ള ഗ്രോസ് ഹെഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടർബൈൻ്റെ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാമിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു, അതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ്, ഓക്കെ, ഫ്രീ സർഫസ് തൊട്ട് ഈ കാണുന്ന റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടെയിൽ റേസ് അതുവരെ ഉള്ള ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടർ ആൻഡ് പമ്പ് സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 40 meters ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് എസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ്, ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് ആയിട്ടത് ആക്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ സ്പ്ലാഷിങ് ഓഫ് വാട്ടർ, അതായത് വെള്ളം ഈ ജെറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ ഇടിക്കുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ വെയിൻസിൽ, അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും, വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ കേസിങ് യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിറക്ട്സ് വാട്ടർ ടു ദ ടെയിൽ റേസ്. നൗ ഇൻസൈഡ് ദ കേസിങ് യു ക്യാൻ സീ എ സർക്കുലർ ഡിസ്ക്, അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ ഡിസ്കിനെയാണ് ഇതിന് റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ. ഓൺ ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ റണ്ണർ യു ക്യാൻ സീ ബക്കറ്റ്സ്. ഈ ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഡബിൾ ഹെമി സ്പെരിക്കൽ കപ്പ് ലൈക്ക് ഷേപ്പാണ് ഈ ബക്കറ്റ്സിൻ്റെത്. ഈ ബക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വെയിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, റണ്ണറിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഈ സർക്കുലർ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റണ്ണറിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടം വരെ വരുന്നുണ്ട്, ഈ എൻഡ് വരെ. ഇനി ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അതർ എൻഡിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡ്രം, ഈ കാണുന്ന റെഡ് കളർ ഡ്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ഓൾ നോ ദിസ് ഈസ് ദ പെൻസ്റ്റോക്ക്. ഈ പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് വി ക്യാൻ സീ എ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെമിസ്ഫിയർ പോലത്തെ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ പോലത്തെ അല്ലേ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആ നോസിലിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീഡിൽ പോലെ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ നീഡിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം നീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് റിട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ നീഡിൽ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ. ആ നീഡിലിനെയാണ് സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ എന്ന് പറയാറ്. ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ വി പുഷ് ദിസ് സ്പിയർ ഫോർവേഡ് ദ ഫ്ലോ റേറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിലിനെ നമ്മൾ റിട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്, ദാറ്റ് ടൈം അതിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ള എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ വാട്ടർ പെൻസ്റ്റോക്കിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന നോസിൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കാണുന്ന വെയിൻസ്, അതായത് ആ
ബക്കറ്റ്സിലേക്ക് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. ബക്കറ്റ്സിൻ്റെ എവിടെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ആ സ്പ്ലിറ്ററിലാണ്. ഓക്കെ, വെൻ ദ വാട്ടർ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദീസ് ബക്കറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? റണ്ണർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. ഈ റണ്ണർ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലായിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വൺ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റണ്ണറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അതർ എൻഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സി എ സർക്കുലർ ഡിസ്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഡ്രമ്മും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രം എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടർബൈനെ. അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് അല്ലേ. ഇതുവഴി വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ നോസിൽ വഴി നേരെ ഈ ബക്കറ്റ്സിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റണ്ണർ അവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റണ്ണറിലാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ അതർ എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഡ്രമ്മിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസസ്. നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ വിസിബിൾ ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പമ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മോട്ടർ ആൻഡ് പമ്പ് ഈ കാണുന്ന റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സിങ്കിൽ വാട്ടറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാണുന്ന നേവി ബ്ലൂ കളർ പൈപ്പ് വഴി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വാട്ടറിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ടർബൈനിലെത്തിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നേവി ബ്ലൂ കളർ പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പെൻസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു റെഡ് കളർ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ. ഈ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ഹോസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇത് നേരെ ഇതാണ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോസ് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ നിന്നൊരു ഹോസ് വന്നിട്ട് നേരെ അടുത്ത ട്യൂബിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രഷർ ഹെഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കാണുന്ന ട്യൂബിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെർക്കുറിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദ പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആക്കണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈ പെൻസ്റ്റോക്കിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? വാട്ടറാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ ട്യൂബിൽ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആയിരിക്കും. ബട്ട് പെൻസ്റ്റോക്കിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് ഈ പ്രഷർ ഹെഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വൽ കേസിൽ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പെൻസ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളൊരു ലാർജ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി എക്സ്പീരിയൻസ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ അതർ സൈഡ് നോക്കാം. ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീൽ, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വീൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വാൾ വി ക്യാൻ വേരി ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ. അതായത് നമുക്ക് ഈ ടർബൈൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വാൽവ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ വാൽവിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രഷർ ഗേജ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഗേജിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രഷർ കിട്ടും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ ഹെഡ് ആക്കണം. അതായത് H=P/ρg എന്നറിയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് P കിട്ടും. അപ്പോൾ H എന്ന് പറയുന്നത് P/ρg. അതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടർബൈൻ്റെ ഹെഡ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പ്രഷർ ഗേജ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ഗേജിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രഷർ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ H=P/ρg. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റെഡ് കളർ വീല് കാണാം. ഈ വീല് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു നീഡിലില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വി ക്യാൻ പുഷ് ദാറ്റ് സ്പിയർ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്. ഓക്കെ, യൂസിങ് ദിസ് റെഡ് കളർ വീൽ. അപ്പം
ഈ സ്പിയറിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രണ്ടിലോക്ക്, അതായത് വെൻ വി പുഷ് ദ സ്പിയർ ഫോർവേഡ് ദെൻ ദ ഫ്ലോ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് വെൻ വി പുൾ ദാറ്റ് സ്പിയർ ബാക്ക്വേർഡ് ദ ഫ്ലോ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഇനി ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ രണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 0 to 25 kg ഉണ്ട്, ഇതിൽ 0 to 50 kg ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസസ് വി ക്യാൻ ലോഡ് ദിസ് ടർബൈൻ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രം ഉണ്ട് അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെൻ ദ വാട്ടർ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദീസ് വെയിൻസ്, ഈ കാണുന്ന ദിസ് റണ്ണർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഡ്രം ടു റൊട്ടേറ്റ്സ്. ഓക്കെ. അലോങ് വിത്ത് ദ റണ്ണർ ഈ കാണുന്ന ഡ്രമ്മും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. വി വിൽ റിസ്ട്രിക്ട് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡ്രം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസസ്. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ ഇവിടെ രണ്ട് റിങ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റിനെ ഹൂക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവും, ഈ കാണുന്ന ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ കാണുന്ന ഡ്രമ്മിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മിന് ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടർബൈനെ ലോഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിയർ ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി വെരി വെരി ഹൈ. ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇവിടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഫയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഡ്രം എങ്ങനെയാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊരു പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ഈ പൈപ്പ് വഴി നേരെ ഈ ഡ്രമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡ്രമ്മിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ആൻഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് RPM. അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ BHPയുടെ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ലോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദിസ് ടർബൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ. For finding the maximum load that can be applied on the given turbine, we can use this equation. BHP equals 2 pi n T by 60,000. Okay. In this equation, N is the rated RPM of the turbine and BHP is the maximum power that can be generated by this turbine, and T is the torque generated by the circular disc, that red color disc. Okay. We can write this equation as 2 pi n into torque as F into perpendicular distance by 60,000, where R is the radius of that circular disc or radius of the brake drum. Here the radius of the brake drum or radius of the circular disc is given as 0.15 meters. Okay. Then we can write this equation as 2 pi n F. For F we know that F is equal to m into A. Okay. Also we can write F is equal to m into G. So m into G into R by 60,000, where m is the maximum load that can be applied on the given turbine. Okay. Therefore m equals BHP into 60,000 by 2 pi n G into R. It's in kilowatts, so we have to convert this BHP into kilowatts. We know that 1 BHP equals 0.746 kilowatts. Okay. So we have to write here 0.746 BHP into 60,000 by 2 pi n, where n is the rated speed of the turbine.
It is given as 800. Okay. Then G is 9.81 and R is the radius of the brake drum or radius of the circular drum. It is 0.15 meters. Then the bhp of the turbine is 3.5 bhp. That is the power of the turbine is 3.5 bhp. 3.5. After calculation we will get it as M as 21 kg, approximately 21 kg. Okay. So the maximum load that can be applied on the given turbine is 21 kg. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടർബൈനിൻ്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് റണ്ണിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടർബൈന് ബിലോ 20.88 kg വരെ നമ്മളിതിനെ ലോഡ് ചെയ്യാവും. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ലോഡ് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന വാൽവാണ്, ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വാൽവ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ പമ്പ്. പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കാണുന്ന ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വാൽവ് ഇത് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോക്ക് കേസിൽ ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് റീഡിംഗ് ഈസ് 0 or not. അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം, ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിലും ഇതിൻ്റെ നീഡിലിരിക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്? 0-ൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് 0 അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 0 ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഒരു ടാക്കോമീറ്റർ എടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് RPM-ലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്ന ഡ്രമ്മിൻ്റെ RPM നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഡ്രം ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് 800 RPM. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന സ്പിയർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇനി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വാൽവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഓൺ ദ പമ്പ്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കാണുന്ന ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് വാൽവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വാൽവിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ റൈസ് ആയിട്ട് അല്ലേ, പ്രഷർ ഗേജ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ജെറ്റ് ഒന്ന് ഇംപീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയിലിൽ, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രഷർ ഇവിടെ കാണാം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ RPM നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലേസർ ടാക്കോമീറ്റർ എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ RPM നോക്കാം. എനിക്ക് RPM കിട്ടുന്നത് അറൗണ്ട് 523 RPM ആണ് അല്ലേ? 526 കിട്ടി RPM. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത്? 800-ൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണം അല്ലേ? 524 ഇത്രേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ RPM ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് 800 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കാണുന്ന വാൽവിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം പ്രഷർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? RPM ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ RPM നോക്കാം. RPM ഇപ്പോൾ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 600 ആയിട്ടുണ്ട് RPM. എബോ ആയിട്ടുണ്ട് RPM. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? 800 ആണ് RPM വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാണുന്ന വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ വാൽവ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? RPM ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ആയല്ലേ? 748. 748 എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ്. 747 ആയി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രഷർ ഗേജിലെ റീഡിങ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും. ഓക്കെ, 785 RPM. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 800 എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ RPM. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം?
എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഔട്ടർ ആ കാണുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലേ, അത് നോക്കിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പ്രഷർ എടുക്കുക. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന മാനോമീറ്ററിന്റെ ഹെഡ് എടുക്കുക. H1 H2 എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടർബൈൻ ഓഫ് ചെയ്തു, കാരണം ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെ റീഡിംഗ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലോഡ് ദിസ് ടർബൈൻ. ഇതിന്റെ മാക്സിമം ലോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദിസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20.88 kg ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ 5 to 6 സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെ മാക്സിമം ലോഡ് എന്നുള്ളത് 20.88 kg ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ 5 സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അണ്ടർ ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 20.88നെ നിങ്ങൾ 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് 5 സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം ലോഡിന് ബൈ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 4 kg എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ സെറ്റ് ഇനി ലോഡിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്, ഇപ്പൊ ലോഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിന് 4 kg ലോഡിംഗ് കൊടുക്കുക. സപ്പോസ് ഈ കാണുന്ന സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിന് 5 kg ആണ് റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത്, സെക്കൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിന് 1 kg ആണ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചു. അപ്പൊ നെറ്റ് ലോഡ് ഓൺ ദിസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 - 1 4 kg ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോഡിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ലോഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഒരു 4 kg കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ടോട്ടൽ എന്നുള്ളത് എത്ര kg ആയിരിക്കണം, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എറൗണ്ട് 8, എക്സാക്ട്ലി 8 ആകണമെന്നില്ല, എറൗണ്ട് 8 അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് വീണ്ടും 4 ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് 12 ആകും. പിന്നെ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് 16 ആവും. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് റീഡിങ്ങിന് നമുക്കത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് 20 ആയിരിക്കണം. നെറ്റ് ലോഡ് ഓൺ ദ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി 20, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 20. ഓക്കെ, എക്സാക്ട് ആകണമെന്നില്ല, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആയാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് തൊട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി 5 സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് എടുക്കണം. അണ്ടർ ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിലെ 5 സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് റീഡിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഈ ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് 800 RPM-ലാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഈ കാണുന്ന ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇൻ ദ ആന്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, RPM എന്നുള്ളത് എബോവ് 800 എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എബോവ് 800 എത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 4 kg ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് W1 - W2 എന്നുള്ളത്, അത് ഹയർ മൈനസ് ലോവർ എന്നുള്ളത് 4 kg ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെറ്റ് ലോഡ് ഓൺ ദ ടർബൈൻ എന്നുള്ളത് 4 kg ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി അല്ല, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 4 kg നമുക്ക് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് RPM എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ആവും അല്ലേ. റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ടാക്കോമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ RPM. ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ RPM ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് ദ RPM ഈസ് ബിലോ 800 ദെൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കാണുന്ന ഡെലിവറി വാൽവിനെ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇനി ഇഫ് ദ RPM ഈസ് എബോവ് 800 ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കാണുന്ന ഡെലിവറി വാൽവിനെ ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ RPM കുറഞ്ഞോളും. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇനി വെൻ ദ RPM ബിക്കംസ് 800, ഇനി എപ്പോഴാണോ RPM 800 ആവുന്ന ആ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ ഗേജ് റീഡിംഗ് എടുക്കുക. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാനോമീറ്റർ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക, H1 and H2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർ നോൺ ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അണ്ടർ ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് സെറ്റ് അണ്ടർ ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൽ നമ്മൾ 8 kg അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 8 kg നെറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് ഇതിന്റെ W1 - W2 എന്നുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 8 kg അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ലോഡിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്യരുത്. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വാൽവിനെ നമ്മളിപ്പോൾ 800-ലാണ് ഇത് ടർബൈൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ വാൽവിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ലോഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ
ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ RPM എന്ത് ചെയ്യും? എബോ 800 ആവും. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ലോഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്നു പോകും. കാരണം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ RPM 800 റൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയി ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? RPM എന്നുള്ളത് എബോവ് 800 RPM കൊണ്ടുവരണം. എങ്ങനെ? ഈ വാൽവ് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ RPM ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ 8 kg അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 8 kg നെറ്റ് ലോഡ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് കാണും, എങ്ങനെയാണ് ലോഡിങ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വീലില്ലേ, ഇതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ ലോഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് 8 കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തെന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഞാൻ ലോഡിങ് 8 kg ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? RPM ഇതിന്റെ റെഡ്യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ബിലോ 800 RPM എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ RPM ഇൻക്രീസ് ആവും. ഇനി എപ്പോഴാണോ RPM 800 ആവുന്നത്, ദാറ്റ് ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ ഗേജ് റീഡിംഗ് എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് മാനോമീറ്റർ ഹെഡ് റീഡിങ്സും എടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് ആയി. ഇതേപോലെ സിമിലർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോർ ദ റിമൈനിങ് സെറ്റിനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. You can see a tabular column here. First serial number, then manometer reading in centimeters of mercury, H1, H2 and H2 minus H1 in centimeters of mercury. Then head causing the flow, small h, in meter of water. Then pressure gauge reading in kilogram per centimeter square. Then spring balance reading in kg, M1, M2, M1 minus M2. Then head on the turbine, capital H in meters. Then discharge, capital Q in meter cubes per second. Then input power PI in kilowatts. Then output power PO in kilowatts. And efficiency, that is output power by input power in percentage. When the turbine is in unloaded condition, then the pressure gauge reading obtained is 1.3 kg per centimeter square, and the manometer reading, that is H1 and H2, I obtained is 23 and 38 centimeters in terms of mercury. When I applied a load of 4.2 kgs on the turbine, I got the pressure gauge reading as 1.7 kg per centimeter square, and the manometer reading as, that is H1 as 20 centimeters of mercury and 41 in centimeters of mercury. First I will fill this column. Here it is H2 minus H1, that is you have to take the higher value minus lower value. You can take H1 minus H2 or H2 minus H1. Which one is higher? That comes first and the lower value comes second. That is, here the higher value is 38, then lower value is 23. So 38 minus 23, the value is 15 centimeters of mercury. 50 centimeter in terms of mercury. Then 41 minus 20, it is 21. Like that you have to fill these boxes. These are the values of H in terms of mercury. Okay. Now we have to find head causing the flow in terms of water. For that the equation is H equals X into specific gravity of mercury by specific gravity of water minus 1. Here X is H2 minus H1. Okay. We have to convert this H2 minus H1 in terms of meters. Okay. So H2 minus H1, 15 will become 0.15 meters. Then the specific gravity of mercury is 13.6. So we can write H equals, that is the head causing the flow in terms of water, equals, for X we can write H2 minus X, H1 into specific gravity of mercury is 13.6 by 1 minus 1. Now we will get H2 minus H1 into 12.6. Okay. Now we can substitute H2 minus H1 as 0.15 into 12.6. Sorry, 12.6. Okay. Then we will get it as 1.89 meters. Okay. Here I will
I will write 1.89. Like that you have to fill these boxes too. Now we have to find head on the turbine, capital H, in meters. For that we can use the equation H equals P by rho G. Okay. Here the pressure value is in kilogram per centimeter square. Suppose if the P value is 1 kilogram per centimeter square, then in the equation I can write for pressure 1 kilograms per centimeter square, and for density I will write 1000 kilogram per meter cubes into meter cube. Then we can write the GS 9.81 meter per second square. Approximately we can write 10 meter per second square. Okay. Here the fluid is water. So I have written the density of water as 1000 kilograms per meter cube. We know that pressure is force by area. That is, the unit of force is Newton and area is meter square. Newton per meter square. Okay. Then 1 kilogram force is 9.81 Newton, or approximately 10 Newton. Hence P equals, we can write this 1 kilogram per centimeter square as 10 Newton per centimeter square. Okay. Now we can substitute this value here. So the equation becomes equals 10 Newton per centimeter square into meter cubes by 1000 kg into second square by 10. Now we have to convert this in terms of meters. So we can write it as 10 raised to minus 4 meter square. Okay. After cancellation we will get 10 Newton second square by kilogram. We can write Newton as kilogram meter per second square. Okay. Now we can substitute this value here. 10 into kilogram meter second square by second square into kilograms. After cancellation we will get 10 meters. Okay. Hence we can write head on the turbine, capital H equals pressure gauge reading in kilogram per centimeter square, this value, into 10 meters of water. So for finding head on the turbine, capital H, we have to multiply this 10 into 1.3. Then we will get the value as 13 meters. Like that we have to multiply 1.7 into 10, then 17. Sorry, meter is already mentioned here, 17. Then 22. Here 2.6 into 10, 26. Here 29 and here 35 meters. Okay. As you can see here, head on the turbine increases, the value of head causing the flow, small h, also increases. Now we have to find the actual discharge through the penstock. Okay. For that we can use this equation. Q actual equals ZD into, that CD is the coefficient of discharge of the venturimeter, that is CD equals 0.9. Okay. Into A1 A2 into root of 2GH, where H is the small h is the head causing the flow. Okay. Then by root of A1 square minus A2 square. For finding A1 we can use the equation pi by 4 D1 square, and for A2 pi by 4 D2 square, where D1 is the diameter of the inlet of venturimeter and D2 is the diameter of throat of the venturimeter. The values of D1 and D2 are given in the experimental setup.
we can substitute these values here and we can find out the values of A1 and A2. Okay. We have to note that here H is head causing the flow. This column. Okay. Head causing the flow. After substituting these values in this equation, we will get Q actual as 7.013 into 10 raised to minus 3 meter cubes per second. Like that, you have to fill these boxes. Now we have to find the input power on the turbine in kilowatts. For that, we can use this equation. Input power equals W into WQ actual H by 1000, where W is the specific weight of water. We can write the specific weight of water as rho g. Okay, the density of water is 1000 kilogram per meter cubes into G is 9.81. Okay, then we will get 9810 Newton per meter cube, where H is the head on the turbine. We have to use these values here. And Q actual is the actual discharge through the penstock. We can use these values here. Okay. After substituting these values, we will get the input power on the turbine. For getting the output power of the turbine, we can use this equation. Output power equals 2 pi n T by 60,000, where T is the torque applied at the drum, that red color drum, torque applied at the red color drum, and N is the rated RPM of the turbine. Then we will get the value in terms of value in kilowatts. Okay. Now we can write this equation as 2 pi n by 60,000. We know that torque equals F into perpendicular distance, F into R. Okay. F is equal to m into A. Okay. Mass into acceleration. Here we can write m into, for acceleration we can write acceleration due to gravity, m into G into R. Okay. Now I will substitute this here, m G R. Now I can write 2 pi n by 60,000, where m is the m is m1 minus m2, m1 minus m2, that is the difference of the spring balance readings, into G into R, where R is the radius of the circular disc, that red color circular disc. Here the radius of the circular disc is given in the experimental setup. It is 0.15 meters. Okay. R is the radius of the circular drum. N is the rated speed of the turbine. Rated speed of the turbine. It is 800 RPM. 800 RPM. Okay. Now we can substitute these values here and we will get the output power of the turbine. Last, we have to find the efficiency of the turbine. For that, we have to divide this output power by input power. Using these values, we have to plot the graphs. In this graph, I have shown the characteristics curves of the Pelton turbine. In the x-axis, I have shown the output power of the turbine, and in the y-axis, I have shown efficiency, input power and discharge of the turbine. In this graph, it is clear that as the discharge increases, the output power of the turbine increases. Also, the input power increases, the output power of the turbine too increases. That is, the output power of the turbine varies linearly with the input power and discharge. Okay. The efficiency curve, initially it rises and reaches a maximum point and then it is dropped. This may be due to the increase in hydraulic and mechanical losses. Coming on to the results, tests were conducted and the characteristics curves were plotted. From the point of maximum efficiency, the best driving conditions are discharge Q equals 10.37 into 10 raised to minus 3 meter cubes per second and head equals 29 meter of water
and output power of the turbine equals 2.954 kilowatts. Inference: the efficiency versus output power curve initially rises, reaches a maximum point, and then it is dropped. The highest point on the efficiency versus output power curve is the maximum efficiency that can be obtained from this turbine, and the corresponding discharge, head, and input power which leads to this maximum efficiency is the best possible driving conditions of this turbine. Beyond the maximum efficiency point, the curve drops may be due to the increase in hydraulic and mechanical losses. The output power of the turbine varies linearly with the input power and discharge.